Hi, welcome my friends and welcome my viewers. I love you, I love you, I love you so much. Friends, firstly, I'm request to you, Birjan Discover 009 channel. This is my channel. Please subscribe the channel, please. I'm saying how how to achieve my life, how to achieve your life, the big achievement, how to achieve the big achievement. You can change your life easily. You can change your life easily. You trust it? Yes, I believe it. I believe it in my uniqueness. The part of my soul is fathomless. The whole world is mine. I will go wherever I want, have whatever I desire, and get whatever I need. I will serve everyone regardless of religion, caste, or creed. I believe it will not be difficult for me to have it. I have confidence. I have confidence in my ability. Do you believe? Yes, I believe. You change your life. First, you need to change your attitude. And to change your attitude, the only thing you need is to believe that you can change. And this is not a difficult thing at all. Many people have done this before you. Yes, you believe. Yes, I'm possible, I'm possible, I'm possible, I'm possible, the unique everything. Thank God, thank God, thank God, thank God for everything, thank God for everything, thank God for everything. I'm possible, 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 the unique everything. Live long, happy, strong, stay young. Live long, happy, strong, stay young. Live long, happy, strong, stay young. Day by day, in every way, I'm getting better, better and better. Day by day, in every way, I'm getting better, better and better. Day by day, in every way, I'm getting better, better and better. I know I can change my life by changing my attitude. I know I can change my life by changing my attitude. I know I can change my life by changing my attitude. Every day I'm creating a better life by changing my attitude. I can't control my anger. I will be loser. I will cut my anger and be the winner. I'm free from the influence of all negative and reactive thoughts and words. Fortune salutes the brave. I'm brave, I'm fearless. Fortune salutes the brave. I'm brave, I'm fearless. Faith is the source of power. I believe, so I will achieve. So I will achieve. So I will achieve. I'm always positive. I'm always positive. I'm always positive. I'm always positive. Thank God for everything. Thank God for everything. Thank God for everything. The simple auto suggestions are simple words or statements which, when repeated over and over, change your inner world, create new belief and vibration, which eventually change your reality. So again and again, you will say, I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Thank God, thank God, thank God, thank God, thank God. Friend, I will share my mental picture, my aim picture, my imagination power. I always believe in my uniqueness. The power of my soul is fathomless. The whole world is mine. I will serve everyone, regardless of religion, caste, or creed. I always believe I'm the unique, I'm the invincible, I'm the one and only. I Arich Raj Birjan, I always say, I'm I will go to the toppest, and the toppest. I will go to the toppest, and the toppest. I will go to the toppest, and the toppest. I'm the Lord of the Oscars. I'm the Lord of the Hollywood. I'm the living legend, mate. Yes, I always say, thank God, thank God, thank God. Fine, I'm 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 fine. So, my friends, you will do the everything. This is my request.
My friend, right now I'm saying Bangla, my Bangla friends, because I am a Bengali, I am a Bangladeshi, so I will Bangla speaks. Thanks a lot, my friend. বাংলার বন্ধুরা, বাংলাদেশের বন্ধুরা, মার ভাষার দেশ, আমার দেশ, প্রিয় দেশ বাংলাদেশ। আমার মাতৃভাষা বাংলা, বাংলায় খুব ভালোবাসি। এবারে আপনাদের জন্যে একই বিষয় পুনরাবৃত্তি করছি বাংলায়, যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। প্রথমেই শেয়ার করতে চাই মেডিটেশনের শক্তি। আজকে আমরা আলোচনা করব মেডিটেশনের শক্তি, মন ছবি, কিভাবে আপনার মন ছবিটাকে আপনি তৈরি করবেন। কারণ দেখা গেছে পৃথিবীতে যারা স্মরণীয়, বরণীয়, কালজয়ী ব্যক্তিত্ব, তারা প্রত্যেকে মন ছবির দ্বারাই সফল হয়েছেন। মন ছবিটা কি সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি যেটা বলছি সেখানে আপনার নাম, আমি আমার মন ছবির ব্যাপারে বলছি যে আমি আরিশ রাজ বিরজান এটা হতে চাই, এটাই আমার লক্ষ্য, এটাই আমার স্বপ্ন, এটাই আমার কল্পনার শক্তি। সেখানে আপনি আপনার মতো করে সাজিয়ে নেবেন। এটা ধরুন আপনার একটি নীল নকশা বা জেরক্স। তো শুরু করি। প্রথমেই অনুরোধ করব হেডফোনটি কানে দেবার জন্যে। তো শুরু করি বন্ধুরা। শুরুতেই আমরা দীর্ঘ শ্বাস নিব, আস্তে আস্তে করে শ্বাসটা উপরের দিকে নিব এবং কিছুক্ষণ ধরে রাখবো, তারপর ছেড়ে দিব। বন্ধুরা, মেডিটেশন এমন একটি শক্তি যা আপনার প্রাণ শক্তিকে ভরিয়ে দেবে, আপনাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করবে, নতুন এক মানব রূপে সৃষ্টি করবে আপনাকে। মেডিটেশনের শক্তি, মেডিটেশন আর মেডিসিন দুটো শব্দ এসেছে গ্রিক মেডিরি শব্দ থেকে। মেডিরি শব্দের অর্থ হচ্ছে নিরাময়, আর মেডিসিন এবং মেডিটেশন দুটোই ব্যবহৃত হয় নিরাময়ের কাজে। মেডিসিন মূলত নিরাময় করে দৈহিক অসুখ, আর মেডিটেশন নিরাময় করে দেহ মনের সকল অসুখ। মেডিটেশন শুধু দেহ মনকে প্রশান্ত করে এবং শক্তিকে উজ্জীবিত করে না। মেডিটেশনের পথ ধরেই ব্যক্তি চেতনাযুক্ত হয় মহাচেতনার সাথে। মানুষ তখন আর নিজেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা বলে ভাবে না, বরং ভাবে মহাপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। তাই তার কোনো সমস্যা আর নিজের সমস্যা থাকে না, হয়ে পড়ে মহাপ্রাকৃতিক সমস্যা। আর তার নিরাময়ের জন্য মহাচেতনাও মহাপ্রকৃতি কাজ করে একসাথে। তাই দেখা যায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যে অসম্ভব বলে মনে হয়, মেডিটেশনের মাধ্যমে সব কিছুই সম্ভব। কারণ আপনি যখন স্থির হবে, আপনি যখন সুস্থ হবেন, আপনি যখন শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, দেখবেন সব সমস্যাই সমাধান হয়ে গেছে। সব কিছুই আমাদের দ্বারা সম্ভব। ধ্যান বা মেডিটেশন হাজার হাজার কোটি কোটি বছর যাবৎ এটা চলে আসছে, এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন বিস্ময় আবিষ্কার করছেন এর শক্তি। মেডিটেশনের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে একাগ্রতা আর একাত্মতা। একাত্মতা প্রতিটি কাজকেই একাত্ম করে, কর্মোদ্যোগী করে এবং নিপুণ করে। তাই প্রতিদিন মেডিটেশন করুন। এখন আমি আমার মন ছবি সম্পর্কে আপনাদের বলবো, আপনি যেন মন ছবি তৈরি করতে পারেন। কারণ মন ছবি ছাড়া সফলতা একেবারেই অসম্ভব। তার একটি কারণ, মন ছবি হলো আপনার লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি উপায় তৈরি করা এবং প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে আপনি আপনার লক্ষ্য, চেতনা, ইচ্ছা, স্বাদ, প্রত্যয় সব কিছু একাত্ম করে দেবেন মহাপ্রকৃতির শক্তির সাথে। আর এটা অবশ্যই ভোর 4টা থেকে 5টার মধ্যে সমাধা করতে পারলে খুব ভালো হয়। সেই সময়টিকে বলা হয় মহাব্রহ্মা সময়। কারণ এই সময়ে মেডিটেশনের শক্তিগুলো, কসমেটিক্স পাওয়ারগুলো, পজিটিভ এনার্জিগুলো সব এক হয়। তখন প্রকৃতির ফ্রিকোয়েন্সি সুন্দর থাকে, সুস্থ থাকে। তাই অনুরোধ, অন্তত 50 বার 50 দিন এটি অনুশীলন করেন, দেখবেন অটো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাকেই আপনার মন ছবি চালিত করে লক্ষ্যপানে ধাবিত করবে।
আসুন এবার আমাদের মন ছবি নিয়ে আমরা হই। জগতের সকল প্রাণ শুধু ক্ষতে মুক্তি লাভ করুক। মন ছবি আরিশ রাজবেরজানের মন ছবি সত্য সুন্দর সর্বতনভাবে যে সম্পর্ক হয় তা হয় অতুলনীয়, অদ্বিতীয়, অনন্তকালজয়ী, মহাজগৎ শ্রেষ্ঠ, মহালাভী শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রশান্তিময়, অমৃত সুসম্পর্ক বিরজন মহাগুরুনায়ক। নিঃস্বর কাছে আমি হব বিশ্ব, কিন্তু বিশ্বের কাছে আমি কখনো হব না নিঃস্ব। বিরজন মহাগুরুনায়ক। আমি বিরজন মহাগুরুনায়ক। আমি সবসময় আমার কল্পনা শক্তির মন ছবি দৃঢ় বিশ্বাসে অদম উদ্যমে অবিচল অধ্যাবসায়ে কর্মদীপ্ত চেতনা আলোকে বর্তমানকে দাঁড় করাই। জানেন, সুশোভিত পদ্ম কিন্তু পঙ্কেই জাত হয়, সুন্দরী পদ্ম কিন্তু গোবরই হয়। অতএব জন্ম হোক যথা, কর্ম হোক ভালো, সর্বোত্তম। রতনে রতন চেনে, সর্বোত্তম চেনে সর্বোত্তম। প্রাণী হত্যা মানুষকে জ্বালাময়ী করে দেয়, তাই প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকবেন। অন্যের জিনিসের প্রতি লোভ করা থেকে বিরত থাকবেন। স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অবৈধ কামাচার থেকে ব্যতীত থাকবেন। মিথ্যা থেকে বিরত থাকবেন, অন্ধকার থেকে বিরত থাকবেন। সবসময় আলোকময় জীবনযাপন করবেন, সবসময় সৎসঙ্গ থাকবেন, সর্বোত্তম চিন্তা করবেন, সবসময় সকল প্রাণীর কল্যাণ সাধন করবেন। জগতে সকল প্রাণী সুখ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ। সবসময় নেশাজাত মাদ্রব্য থেকে বিরত থাকতে হবে। সব সময় সুস্থ সুন্দর, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে একটাই, জগতে সকল প্রাণী সুখ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করুক। জগতে সকল যা কিছু হয় ভালোর জন্য হয়। প্রত্যেক প্রতিকূলতার মাঝে বৃহত্তর কল্যাণে বীজ নিহিত রয়েছে। ইতিবাচক সুন্দর শব্দ দিয়ে সবসময় বাক্য গঠন করতে হবে, সবসময় পজিটিভ চিন্তা করতে হবে, সবসময় সুন্দরের সাথে সুন্দর চর্চা করতে হবে। আরিশ রাজবেরজানের প্রধান মন ছবি। বছর কয়েক আগে কাগজে একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। বিজ্ঞাপনটি একটি ফিল্ম ম্যাগাজিনের। আবির্ভাবের আগাম বার্তা ঘোষণায় ছিল বিজ্ঞাপনটির উদ্দেশ্য। তাতে একটি বিজ্ঞাপনে বাক্য ছিল, যার বাংলা তর্জমা, বড় হয়ে আমি বিরজন মহাগুরুনায়ক হতে চাই। এবং খুব স্পষ্ট ও সরল বাক্য, মানেটা আরও স্বচ্ছ। আমি সফল হতে চাই, এবং সেই সাফল্য কার মতো? হ্যাঁ, আরিশ রাজবেরজানের মতো। এই সাফল্য যার দিকে লোকে জলজল করে তাকিয়ে থাকে ও যা পাওয়ার জন্য লোকে স্বপ্ন দেখে, কি করে অর্জিত হয়, কিংবা অনুভবে বলা যায় এত লোক তো অভিনয় করেন, কেন একজন বিরজন মহাগুরুনায়ক হন, সর্বোত্তম হন, সর্বশ্রেষ্ঠ হন, মহাজগৎশ্রেষ্ঠ হন, অনন্তকালজয়ী হন। ভালোর সঙ্গে আরও ভালো, আরও ভালোর সঙ্গে সর্বোত্তমের পার্থক্য কেন ও কীভাবে গড়ে ওঠে, এবং এই গড়ে ওঠার পথে কোন কোন শক্তি ও সমন্বয় কাজ করে, একটা মজবুত পারিবারিক বন্ধন কেমনভাবে কতটা গাইড করে, যার কাছে পরিবারই সব কিছু, তার মা বাবাই তার সব কিছু, তার পরিবারই তার সব, তার মা বাবা তার প্রধান আশ্রয়, মহাব্রহ্মা প্রধান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার, প্রধান আশ্রয় তার মা বাবা। তাকে গাইড করেন, কতটা গাইড করেন। মোদ্দা কথায় বিরজন মহাগুরুদের রসায়নটা কেমন হয়, কেমিস্ট্রি কেমন হয়, সেই জিজ্ঞাসা হয়তো আজকের নয়, অনন্তকালের। দেখেছেন বিরজন মহাগুরুনায়ককে কিভাবে একজন সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে নিজের অধ্যবসায় দ্বারা তিলে তিলে একটা গোকা বিশ্বের, হোল্ড ওয়ার্ল্ডের গোল্ডেন স্ক্রিনের সোনালি পর্দার ছবি, একটা গোকা প্রজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাম্পত্যের সঙ্গে মহাজগতের
golden screener, the super farmer of the world, the lord of the Oscars, the unique, the invincible, the one and only, the master of the world. বিরজন মহান গুরুনায়ক হিসেবে, বিনোদন জগতের মহাশাসক, মহাতারকা, মহাগুরুনায়ক হিসেবে, দ্য লর্ড অফ দ্য অস্কার্স হিসেবে, দ্য লিভিং লেজেন্ড মিথ হিসেবে, মুকঠিন মহাসম্রাট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অধিষ্ঠিত করেছেন, অদ্বিতীয়, অজেয়, অতুলনীয় হিসেবে। তাঁর মহাব্রহ্মা, ধৈর্য, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, শ্রদ্ধাগুণ, শীলগুণ, দানগুণ, বীর্যগুণ, প্রজ্ঞাগুণ দ্বারা যিনি পরিচালিত, সবসময় যিনি সকলকে ক্ষমা করেছেন, তিনি সবসময় ক্ষমাশীল। তিনি সবসময় বিশ্বাস করেন, বীরজান মহাগুরু নায়ক বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে সব কিছুই ক্ষমার যোগ্য। ক্ষমাই মানুষকে সর্বোত্তম পর্যায়ে নিয়ে যায়, ত্যাগই মানুষকে সুখ দেয়। যিনি ত্যাগ করতে পারেন তার কাছে হাজার কোটি গুণ হয়ে সব কিছু ফেরত আসে। কোনো কিছু জোর করে আদায় করা যায় না, ভালোবেসে পৃথিবীকে জয় করা যায়, নতুন এক সৃষ্টির বিস্ময় তৈরি করা যায়। প্রতিটি সুন্দর শব্দ এক একটি পৃথিবী, এক একটি জ্বলন্ত ভালোবাসা, অফুরন্ত ভালোবাসা, প্রাণবন্ত ভালোবাসা। তাই বীরজান মহাগুরু নায়ক প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি চিন্তা, তার অমিত কণ্ঠস্বর, তার সরায়ন, তার চিন্তা চেতনার সর্বোত্তম চিন্তাধারাকে তিনি যে এক নতুন বাস্তবতায় তৈরি করেন, সেটি সত্যি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জগৎশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, অজেয়, অতুলনীয়। তাই বীরজান মহাগুরু নায়কের মতো কেউ ছিলেন না, কেউ নেই, কেউ হবে না কখনো, কোনো দিন, কোনো কালে। তিনি অনন্তকালজয়ী, এক সকলের অন্তরের, সকলের অন্তরে, সকলের অন্তরের মহাজগৎশ্রেষ্ঠ, অনন্তকালজয়ী মহাতারকা, মহাগুরু নায়ক, সকলের প্রাণের, সকল প্রাণের পরশমণি, শিরোমণি, মহাতারকা, মহাদানবীর, মহাপ্রজ্ঞা জ্ঞানী, এত এত মহাপ্রতিপত্তি। উনি মহাজগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাধন কুবেরপতি। এত মান, এত যশ, এত ঐশ্বর্য, এত প্রতিপত্তি, এত কিছু, সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠ হওয়ার পরও কত অমায়িক, কত সৎ, কত অফুরন্ত প্রাণ শক্তির অধিকারী, দ্য এভারগ্রিন, চির সবুজ। তাঁর অমিত দর্শন, তার সৌম্য জাগরণ, তার উপস্থিতি প্রতিটি মানুষকে, প্রতিটি প্রাণীকে নতুন এক বাস্তবতায় নিয়ে যায়। সম্মানী শক্তি দ্বারা তিনি কেড়ে নেন, তিনি হয়ে ওঠেন সকলের মধ্য গগনমণি, জ্বলন্ত সূর্য, স্নিগ্ধ চাঁদ, অপরন্ত প্রাণ শক্তি অধিকারী। ফলে তিনি অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। নিজের প্রতি নিজের কত সচেতনতা, সব কিছুতে কত পরিমিতি, বোধক জ্ঞান, প্রাজ্ঞজন, সৃষ্টির এক নতুন বিস্ময়। তাঁর অভিনয় নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করে, তার শব্দ পুরো পৃথিবীতে আবার নতুন করে সর্বোত্তমভাবে সকলে অন্তরে নতুন এক বাস্তবতা সৃষ্টি করে। তার উপস্থিতিতে হতাশাকে প্রশান্তিতে, অভাবকে প্রাচুর্যে, রোগকে সুস্থতায় রূপান্তর করে। এ এক সম্মানী শক্তি। এটাই তাঁর অধ্যবসায়, এটাই তাঁর মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার, এটাই তার অমিত ফসল। বীরজন মহাগুরু নায়ক আর্যকুলে জন অবধি এই আশরাফুল মাকলুকার সর্বশ্রেষ্ঠ জনম হিসেবে জন্মগ্রহণ অবধি সজ্ঞানে কোনো প্রাণী হত্যা করেনি বা করা থেকে বিরত ছিল। এই সত্য বাক্য, সত্য দৃষ্টি, সত্য কর্ম, সত্য ব্যায়াম, সত্য প্রত্যয় দ্বারা তাঁর মহাজয় মঙ্গল হয়।
যেখানে উৎপন্ন হন, যেখানেই উপস্থিত হন, সেখানেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হন, সর্বোচ্চ সম্মান পান, মহালাভে শ্রেষ্ঠ হন, পুষ্পবৃষ্টি পায়, ভূত দর্শন অবিত শব্দচরণে অমত উপস্থিতিতে প্রত্যেকের প্রাণে আনন্দ আনন্দ করে অপেক্ষায় থাকে। মহাজগতে খুব শীঘ্র একদিন আসবে, the greatest, artist, happiest, the super of the whole. This is Berzan Magrov, the Ulake. মহাজগৎবাসী অনেক নিদ্র রজনী কাটাবেন তাঁর অমিত অবস্থিতির জন্য করবেন, কারণ তিনি সর্বোত্তম 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 সর্বোচ্চ সে উচ্চতার যাওয়া সম্ভব নয়, অসম্ভব। অমিত অফুরন্ত ত্রিভাব জীবনকে তিনি সুভাবে দেখেন, প্রতিটি প্রাণীকে সমান দৃষ্টি, তার সমস্ত পুণ্য নয় সবার, শুধু একমাত্র তাঁর মনে করেন সেটি হলো তার সর্বোত্তম কর্মটা সর্বোত্তম চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। তো এই চর্চা এক নতুন করবে, the one and only the government of the world নেই কখনো তিনি তিনি শ্বাস করেন যাকে জগতে শ্রেষ্ঠ, যাতে যা অজেয়, যা কিছু আছে বৃহত্তর হয়েছে, ইতিবাচক ছিল সম্ভব ব্যাখ্যা করার সাহস, আপনার দৃঢ় বিশ্বাস, অবিচল বিশ্বাস, সেই বিষয় প্রতিনিয়ত চালিয়ে গেলে পৃথিবীতে অসম্ভব সবই সম্ভব। মন্ত্র একটি মাত্রই পৃথিবীতে নিজে করার একটাই মন্ত্র, সেটি হলো ভালো। শুধু ভালোবাসা দান করে যান, কাছেই আসবে। আমি তো অদ্বিতীয় সব পৃথিবীটাই ভালোবাসার দখলে, তো সত্য এত আমরা সকলকে ভালোবাসি, সকলকে ভালো নিজের মতো করে সকলকে ভালোবাসি, মতো সকলকে ভালোবাসতে জানি, করো কে অপমান না, বোনের মতো করে কখন না, তা নিয়ে শুকরিয়া আদায় করব সব সময়। সকলে প্রাণী যা আছে, অনেক পরালা যা দিয়েছেন, যেখানে থাকবো সেখানে সত্য, যত যারা সত্য তারা, তাই আমি সব সময় তাই সময় মনে করেন সত্য সুন্দর সর্বোত্তম ভাবে যে সম্পর্ক হয়, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহাপ্রশান্তিময় অর্ঘ আশয় চর্চা করি, জ্ঞানের চর্চা করি। জ্ঞান মুক্তির আধার, জ্ঞানী জয়ী হতে হবে। আপনাকে আপনাকে যে সম্মান বাড়বে অবলীলাক্রমে, সে ভালোবাসা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। আসুন নিজেকে ভাই বোন ভাবে, সে ভালোভাবে আপনার কাছে আগে নিজের ঘরের দিক তাকান, নিজের ঘর ইচ্ছা করি, নিজের বই নিজের কলম দিয়ে সুন্দর নিজের কণ্ঠ রচনা করি, নিজের শব্দ সম্পর্কে সচেতন হই। শব্দ এড়িয়ে গেলে সেটার ফেরত একটুকে সর্বোচ্চ আসন আমি যাকে বলছি তার জায়গায় থাকলে কোন শব্দটা আমার ভালো লাগতো, কি কণ্ঠ এত চমৎকৃত করে, তখন আর প্রধান যে মধ্যম নিমগ্নতা, নিজেকে নিয়ে ভাবতে হবে। প্রতিদিন অন্তত একটি ঘন্টা কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি মোবাইল, ইন্টারনেট, কোনো প্রযুক্তি নির্ভর কিছু না হয়ে আমরা নীরব সহকারে আমরা আমাদের না পেলে বলবো, আমি পৃথিবীর জগৎশ্রেষ্ঠ হব, মহাজগৎশ্রেষ্ঠ হব, একজন মানুষ হব, সব কিছু ভালো আমার কাছে আসবে, আমি আমার যা কিছু সব কিছুই ভালো 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 শব্দ আপনি বেছে নিতে পারেন, সুন্দর হতে পারেন। আমি সুন্দর, কত সুন্দর আপনার পেছনে ভাবে সব ভালোবাসা আর জোর করে
প্রকৃত শক্তি ভালোবাসাতেই। আসুন প্রকৃত ভালো ভালোবাসি ভালোবাসি।